Hello everyone, welcome back to my session 2 on Introduction to GST for BCom 5th semester of Rani Chennamma University, Belagavi. Dear students, today I am going to discuss about the two important topics. One is problems of indirect taxes and second one is need for introduction to GST. Dear students, India was witnessed with indirect tax structure for a long period of time, and in the year 2017 we got the introduction of a new regime of tax policy, that is goods and service tax. But why we replaced the indirect taxes by goods and service tax? That is very important, and for that reason we can assume that there will be some genuine reasons for replacement of such a long activated structure of taxation, and such reasons are called here as a problems of indirect taxes. So ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೊಳಗ ಏನಿದ್ದವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Then what is this cascading effect of taxes? Cascading effect is nothing but the tax on tax. On the tax, for example, here I have quoted one example. Look at this image. Here the cascading effect is going on. First of all, there is a cost of goods of rupees 100, and on that we are supposed to be add excise duty at 12%. Then its value will be rupees 112, and again on that 112 which is to be called as a cost of goods, on that we have to charge VAT at 12.5%. That is, this is earlier to introduction of GST, and it will be rupees 14, and now the total becomes 126. So like this, the total value of the that goods become rupees 126, but in case of GST such a problem is not there. Here we are paying tax on tax. Look at this. Here already we have paid rupees 12 as excise duty. Again on this 12 rupees we have to pay VAT at 12.5%. It is nothing but cascading effect. It is a tax on tax. So that is the reason why it is a major problem for indirect taxes, and which leads to introduction of goods and service tax. Dear students, another problem of indirect taxes here is multiple duties or taxes. Before introduction of GST, number of taxes were to be levied by the central government and state government. There were the taxes like excise duty, customs duty, CST, toll, entertainment tax, like that. So many number of taxes were there. So all these types of taxes were replaced by the new type of tax, that is GST. And another problem of indirect tax here is the lack of uniformity of provisions in state VAT laws. It's very important. Earlier to introduction of GST, we were supposed to charge VAT, and this VAT is to be charged by each and every state separately. The laws of each state varies with each other. So for that reason there was no any uniformity throughout the country. Even we are having a single nation, single citizenship, but various laws relating to the goods and service related taxes. So such a thing was treated as a problem of indirect taxes. Then we were also having a problem like sale of goods versus provision of services. So ಮುಂಚೆ GST ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ GST ಒಳಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟು ಲೆವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಈ GST ವಿಧಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ 50% ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. Then the next important problem here is double taxation. Here double taxation means the tax on some goods or services is levied by government, that is the central government as well as state government. The example for that is on restaurant. Then the next problem here is increased compliance cost. Follow up cost ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ GST ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದೊಳಗೆ ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ದೆನ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then we are also having a problem as high prices of goods and services. ಈ ತರ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then another important problem of earlier indirect tax structure was no credit of CST and VAT to service providers. ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಈಗ ITC ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ITC ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ CST ಮತ್ತು VAT ನೊಳಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now dear students, let me go for the next topic, that is need for introduction of GST ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ GST ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಯ್ತು. ಈ GST ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು GST ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ GST ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಮಿನಿಮೈಸಸ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದವು ಅವೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ GST ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು, ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆನ ಕೊಡುವಂತಹ ಇದ್ದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು GST ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ GST ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then less wastage of time and efforts to comply. ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಮಗೆ ಈ GST ಸಿಗುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಫ್ರೀ. ದ GST ಈಗಿರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಪ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಕರಪ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. GST ಒಳಗ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆಗಳು ಇವೆ. ಸೊ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆಗಳು ಎಲ್ಲ ರದ್ದಾಗಿ ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆಗಳು ಇರುವಂಥವು. ಅವು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ another need for introduction of GST is it boosts competition at domestic as well as at a foreign market. ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ GST ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದ್ವಂದ್ವಗಳಿದ್ದವು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ GST ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯ ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೋ ಅಂತಹ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನಿಮೈಸಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರೋಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿ. ಇಡೀ ದೇಶ, ಒಂದೇ ದೇಶದ ಒಂದೇ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರು. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೇಶದೊಳಗ ಬೇರೆ ತೆರಿಗೆಗಳು ಇರೋದು ಸರಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು GST ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗಳವರು ಬೇರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಬ್ರು ವ್ಯಾಟ್ 12% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗ 14% ಇರ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ 20% ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು 0% ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಈ GST ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೂಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ GST ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ GST. And dear friends, in the next period I will discuss about the important definitions related to the GST ಅಂದ್ರೆ ಏನು, GST ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಇವೆ, ಅವುಗಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.